ہے یا گستاخی کرتا ہے تو اس کے باقاعدہ ایک عورت کو پچھلے دنوں میں سزا ہوئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر ہی. آپ نے سنا ہوگا ٹک ٹاک پہ وہ شاتمیت کرتی تھی اور گستاخ رسول تھی وہ. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ انہوں نے اب باقی کام تو انہوں نے کر لیے، لوگوں کو میرے مخالف کیا، لوگوں سے الزامات لگوائے، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو پروپیگنڈا کیا، ٹھیک ہے. شاہد اپنی کہ ہم تمہیں وار کرتے ہیں، ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں. بھی میری نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری، مجھے کس چیز کی وارننگ دیتا ہے وہ؟ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نیا محاذ کھولا گیا ہے کہ شاطمیت کے اس طرح کے میسیجز ہوں گے، ان کو سکرین شاٹ لیں گے اور ابے کے رباب کے خلاف ہم یہ کام کریں گے، جس کی میں نے مذمت کی ہے. دوسری بات یہ میں نے بتایا کہ یہ میری آئی ڈی نہیں ہے. تیسرا جو ہے اس میں نے یہ بات کی کہ میں نے رومن اردو کے علاوہ آج تک کبھی کسی کو میسج کیا ہی نہیں، اور مجھے کافی میں دوسروں کی براڈ پہ بہت کم جاتی ہوں، اپنی براڈ آن کی اور دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. یہاں میں قادیانیوں کی براڈ پہ جاتی ہوں صرف کسی بحث کے لیے کہ کوئی بات ہو رہی ہو تو میں چلی جاؤں. جی ابو بکر بس صاحب آپ بات کریں. ابو بکر بیولا. میری ایک بات سنیے، میں اس وقت آپ کو نیچے سن رہا تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو ایک بغیرت آدمی وہاں پہ آ کے بیٹھ کو آپ کی ریکارڈنگ سنا رہا تھا نا کہ دیکھیں جی شاہد کیا کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کم از کم 15 منٹ پہلے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے میسج کر رہا تھا کہ مرزائیوں کی براڈ پر بیٹھی آپ کو گندی گالیاں دے رہی ہے. میں نیچے سن رہا تھا، میں نے 5 منٹ بعد دیکھا وہ بندہ آ کے آپ کو ریکارڈنگ سنا رہا ہے کہ شاہد آپ کو گالیاں دے رہا ہے. یہی قصور ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کا یہ بغیرت لوگ شیطانی کرتے ہیں، ادھر آ کے وہ ریکارڈنگ سنا رہا تھا آپ کو. میری بات ابو بکر بین مجھے آخری بھائی سے بات. جی مجھے میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اچھا میں ایک تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہم مسلمان کیوں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں جب قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو. اب یہاں پہ یہ ایشو بنا دیا گیا کہ جی وہ آئی ڈی نے گالیاں دی ہیں. بھائی آپ جا کے ان کی جو اوریجنل آئی ڈی ہے اس کو مجھے سکرین شاٹ بھیجا ہے نا، مجھے تو سکرین شاٹ آئے نا ان کے. جی وہ آیا ہے. اب دیکھیے نام تو کوئی کیا تھا، بیچ میں تو نہ بولے نا، مجھے بات تو کرنے لگے. آپ زیادہ بات کرنی آتی ہے آپ کو. ابو بکر ایک منٹ ٹھہریے گا. نہیں مجھے بات کرنی نہیں آتی، آپ کو زیادہ بات کرنی آتی ہے. آپ کو کوئی ارجنٹ بات آئی ہے، کمپلیٹ کر دینے دینا آخری وقت پلیز ان کو اپنی بات کمپلیٹ. جی ابو بکر بیر. اچھا ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ بہت ساری ایسی 2 نمبر آئی ڈیز جو ہے وہ پھرتی ہیں اور ایسی حرکتیں وہ کرتی ہیں، تو اس کا بہتر حل تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تحقیق کر لیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عامر نذیر صاحب کی آئی ڈی کا لیول جو ہے وہ 17 ہے، اور ایک آئی ڈی ہم بھی کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گھوم رہی ہے جو ایسی حرکتیں کر رہی ہے، اس کا لیول 10 ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ٹک ٹاک پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو قادیانی خواتین بھی ہیں اور کچھ مرد بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم قرآن یا حدیث پہ ان سے بات کیوں نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ آپ میرے سامنے لائے جو آپ کو یہ بتا دے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھا اور اس کے بعد ہم نے اسلام کو قبول کیا. ہرگز نہیں. بلکہ جتنے بھی آپ کو ایک منٹ مجھے پہلے بات کر لینے دیں. میری بات سنیں، میں پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے دوں پھر آگے بڑھیے گا. ابھی آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا. آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے جو مطلب قرآن و حدیث سے ایمان لے کر آیا ہو. یہاں پر سب سے پہلا شخص جو میری بات سن کے سورت صف کی آیت نمبر 6 اور سورت جمعہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میرے سے 2 لوگ مسلمان ہوئے. خواجہ جو بڑا منجا ہوا یہاں پر تھا، خواجہ اور صاحب اور اس کے بھائی دونوں جو ہیں وہ میری ابن ماجہ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کو سن کر وہ مطلب ایمان لے کر آئے تھے. یہ 2 لوگ میرے پہلے وہ لوگ ہیں. ابھی کچھ ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے پہلے بات کا یہ میں پہلے آپ کی بات کا رد کر دوں نا پھر آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ دادا بعد میں کر لینا، مجھے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لینے دیں. چلے جی کرے بات آپ. اچھا یہاں پہ میں نے جتنے بھی یہ قادیانی حضرات جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے جو سابقہ ہے آپ سب کو جمع کر لیں. انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس میں سے آپ کو 90% وہ لوگ ملیں گے جن کے سامنے مرزائیوں کے عقائد رکھے گے اور ان کو ان عقائد کا علم ہی نہیں. جب انہوں نے یہ عقائد دیکھے اسی کے اندر یہ ایک عقیدہ بھی آتا ہے کہ اسم احمد سے مراد کون ہے، یہ بھی عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائیوں کے ذہن میں یہ بات بالکل یہ جم چکی ہے کہ ان کا ایک حکم و عدل آیا ہے
اور قرآن کے حدیث کے جو مفہوم، جو معنی، جو معرف وہ بیان کرے گا وہی ان کو قابل قبول ہوں گے. آپ کا جو قرآن ہے اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتے، نہ آپ کے معنی نہ آپ کے مفہوم، وہ تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. اور یہ ان کی تعلیم ہے اور بنیادی تعلیم ہے، ان کے اپنے معنی ہے، اپنے مفہوم ہے. تو ان کو آپ قرآن سے ٹھیک ہے آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائے، پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم کسی کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے، ہر بندے کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے. اگر آپ عالمہ ہیں یا پیر صاحب عالم ہیں تو آپ ایک اپنا راستہ لیں اور اس کے اوپر آپ بات کریں ان سے. آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث سے ان سے کیوں بات کرتی ہیں. لیکن جو ان کی کتابوں کو جانتے ہیں، ان کے عقائد کو جانتے ہیں، اگر وہ ان کے عقائد ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. نہ ان کو یہ پرووک لیکن کرنا میں نے چاہیے تو کہ بھائی کبھی یہ قرآن اعتراض حدیث نہیں سے کیا بات نا، کیوں نہیں کرتے، میں نے یہ کبھی قرآن حدیث سے اعتراض بات نہیں کیوں نہیں کرتے. میں نے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 90% میں قادیانی آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے صرف اور صرف ان کے عقائد جان کر اسلام قبول کیا ہے، نہ کہ قرآن حدیث کے مطابق. قرآن حدیث کو تو وہ ابو سمجھ بھی کچھ بکر نہیں ہے، بھائی وہ سمجھتے میری ہیں بات جو سنیں بھی ایک معنی سیکنڈ. مفہوم ہے وہ ابو صرف مرزا بکر صاحب صاحب کے ہیں. میری بات سنیں ایک سیکنڈ. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، تو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنی ہیں، اسی پہ وہ بات کر لیتے ہیں. اگر وہ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر وہ اس کے اوپر بیان کریں تو مجھے مطلب پھر ہے نا. اب اتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، 70 لوگ سن رہے ہیں. پوچھے ذرا ان کو کہے کہ کلمہ شہادت سنائی، 5% لوگوں کو بھی نہیں آتا ہونا. اب جب ہماری اپنی یہ حالت ہے تو پھر ہم قرآن پہ بات کیا کریں گے؟ پھر مرزا صاحب کا شغل ہی لانا ہے نا. مرزا صاحب کا کتاب قرآن کا حوالے کے بعد آپ جتنے مرضی مرزا صاحب کے حوالے دیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن جس وقت آپ ٹٹی پیشاب فلانا ڈھمکانا گند مند تصویریں لگا اس طرح کر، تو ڈیفینیٹلی پھر یہی انجام ہوگا جو آج ہو رہا ہے. میں صاحبہ دیکھیں ہمارے لیے تو ٹھیک ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنا چاہیے اور ہم سمجھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے. لیکن مرزائیوں کو آپ کہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے سمجھا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سمجھایا جا دیکھیے سکتا ہے. جی میں تو بڑی سمپل بات پاسبل ہے. کرتی ہوں. میرے لیے کوئی ایک قادیانی بھی مسلمان نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا ایک مسلمان جو ہے وہ قادیانی ہو جائے اس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑتا. ٹھیک ہو کیا؟ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ یہی ہے ہدایت کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ تورا کے کچھ مطلب کاغذ تھے جو اٹھائے انہوں نے اور ان کو پڑھنے لگے، تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ ہاں جی مرزا صاحب یہ کتابیں پر وہ ٹٹی چ مر گیا اور فلانا ہو گیا، غیر ضروری باتیں کر کے آج انبیاء علیہ السلام کی جس طریقے سے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں. کل ایک شخص آیا، اس سے آ کے سیفی کو بولا کہ نقل کفر نہیں وہ میں نے آپ بات سنی آپ کی، وہ اس جی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز رہنے دو. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ الفاظ جب آپ لوگ بولتے ہیں جا کر تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اچھا عمر صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے شاید حضرت علی کا وہ واقعہ سنا ہوگا جب یہ خوارج کے ساتھ انہوں نے بات کرنے کے لیے شاید حضرت ابن عباس کو کہا تھا، تو جی انہوں نے قرآن سے بات کرنے کے لیے ان کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ قرآن سے بات نہیں کرنی بلکہ حدیث کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تو اب کوئی ایک پرچیز وہ مرضی ہے لوگ جو کون حدیث تھے؟ کے اب مطابق ایک بات کر سیکنڈ، سکتے اب ہیں. اسی پہ آتے ہیں. جس وقت جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا ان سے بات کرنے کے، وہ لوگ کون تھے؟ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مرضی ہے جو حدیث کو مانتے ہیں یا میری حدیث پہ بات بات سنیں کرتے ہیں ایک قرآن کے سیکنڈ. ساتھ. اب دیکھیں میری بات سنیں، جس وقت وہ بات کرتے ہیں اپنی براڈ کے اوپر تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے. جس وقت تو جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں احمد مسلمہ. انہوں نے 89 زبانوں میں اپنے قرآن کے ترجمے پوری دنیا میں تقسیم کیے فری. انہوں نے کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جرمن میں باقاعدہ طور پر اپنی پوری نشریات کی پروگرامنگ کی اور لوگوں کو انوائٹ کیا اور وہاں پر قرآن کریم تقسیم ہوئے. اب وہ لوگ جو بالآخراتی سے مراد ہی غلط لیتے ہیں، جن کے ترجمے غلط ہے، آج ہم اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن پڑھیں. یہی مرزا صاحب بیست ثانی، یہاں پر ایک بندہ جب میں آئی ہوں تو بیست ثانی کی بات نہیں کرتا تھا. آج قادیانیوں سے پوچھے کہ سب سے زیادہ نہیں بیست ثانی کے اوپر کس نے یہ روزہ آپ لگایا؟ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے کوئی بھی بہشت ثانی پہ بات نہیں کرتا تھا. یہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اس بارے میں. آپ نے دیکھیے شاید جی سنا میں نہیں ہے نے نا تو کسی کو، ایک آپ نے سیکنڈ صرف خود کو میری ہی سنا بات ہے. سنیں، میری بات سنیں.
آپ اصل میں صرف اپنے آپ کو سنتی ہیں, دوسروں کو سنتی نہیں ہے نا, جی اس میری لیے آپ بات کو تو لگتا ہے کہ سنیں نا, شاید آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. میری بات سنیں, میں نے شاہد کو سنا, میں نے آج بھی سنتی ہوں اس کی براڈوز کی اکثر, میں نے تو وہاں پر سوائے گند اور غلاظت کے میں نے اور کچھ نہیں نہیں. وہی ہے نا, آپ کا رجحان ہی اس طرف ہے نا, ظاہر ہے کہ آپ کا رجحان ہی اس طرف ہے, جو اچھی میرا براڈ لگی رجحان کس ہوتی ہے طرح, اس میں تو طرف اپنی آپ کا براڈ پہ رجحان ہی بیٹھی نہیں ہے. ہوتی ہوں, وہ رجحان تو آپ کا ہے, میرا رجحان کیسی ہے, میں تو نہیں اپنی ہمیں براڈ آپ آن نے کبھی کرتی ہوں, دیکھا میں ہے تو ایسی وہاں پر براڈ پہ, بیٹھتی ہوں. آپ نے عمر نذیر صاحب کو کبھی ایسی براڈ پہ دیکھا ہو, یا مجھے کبھی دیکھا ہو, یا پیر اسکانی صاحب کو کبھی دیکھا ہو, میری بات بتائیں. سنیں, میں نے عامر نذیر صاحب کو بھی سنا ہے, لیکن ایک میں نے منٹ, آپ نذیر کو صاحب وہاں کو پہ میں نے بہت سنا دفعہ ہے, دیکھا ہے. آپ انہیں کے ساتھ پیسے تھوڑا دے سا دو, اختلاف انہیں کروں گا, اے ایک دے چیز دو, بتاؤں, میری بات سنیے. میر نو لے کے آپ آؤ, شاہد کی میر نو بات کر بلاؤ, رہی ہیں, انہیں اے شاہد ہے, کر دو, میری بات کہتے سنیے ہیں گا. آپ کو تو میں نے ایک اکثر منٹ والی ایک براڈ منٹ پہ ایک دیکھا ہے. منٹ ام عامر طیبہ, صاحب کو مجھے تو ایک میں نے بات یہی سنا بتائیے, ہے. میری بات سنیے. جب آپ شاہد کے پاس ادھر بیٹھتی تھی, کیا گالیاں تھی, گن تھا؟ میں کبھی اگر شاہد وہاں کے پہ بالکل پاس میں میں گالیاں نہیں خود گن گئی, میں تھی, نے میری خود بات ان کو سنیے آج گا, دیکھا ہے تک ان وہاں کی میں پہ براڈ شاہد پہ, کے گالیاں پاس گن میں تھی, نہیں میں کس نے گئی. دیکھا وجہ ہے. سے وہ میں انسان شاہد کے منع پاس کرتا آج تھا, تک وہ نہیں انسان بیٹھی. منع کرتا تھا کہ ان غلیظ اور گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح بحث مباحثہ مت کریں, کیونکہ وہ بغیرت توہین کرتے ہیں. میں وہ نے منع کہا, کرتا تھا, جس میری کی وجہ بات سے یہ سنیں کام ایک شروع ہوا. سیکنڈ, میں نے اپنی لائف کے, مطلب جتنی بھی میری بات برانڈ سنیں ایک سیکنڈ, صاحبہ آپ کہہ رہی ہے نا گندی ہیں اور غلیظ ہیں, ان سب براڈوں پہ آپ خود بیٹھتی ہیں, میں نے آپ کس کو دیکھا ہے. کس لیکن براڈ پہ عامر نذیر بتائیں نا, صاحب کس کو براڈ پہ یا بیٹھتی پیر ہوں اسکانی بتائیں, صاحب کو یا مجھے آپ نے کبھی دیکھا ان براڈوں پہ, آپ بتائیں مجھے. کس کی براڈ پہ, ایک منٹ ذرا میں بچے نے آپ دیجیے. کو ہر اس بندے کی براڈ پہ دیکھا ہے جن کا آپ نام لے رہی ہیں. جی مجھے بتائیے, جی میں کس کی, آپ نے شاہد کی براڈ پہ دیکھا مجھے کبھی بیٹھے ہوئے؟ بالکل میں نے آپ کو اس کی براڈ پہ بھی دیکھا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی آج دیکھا آپ کو, تک, میری میں نے بات بھی سنیں, دیکھا ہے. اب سن لیں, شاہد نے مجھے 2 دفعہ اپنی براڈ پہ انوائٹ کیا تھا کچھ چیزوں کی کلیئرنس کے لیے. وہ بس شروع بات کی تو بات وہی ہے. ہے نا, اب جس بندے کا رجحان جس طرف ہوتا ہے وہ اسی طرف رجوع کرتے ہیں. میں رجحان تمہارا, میں نے تمہیں نیچے اتار دینا, رجحان کی بات کی تو بالکل اتار دیں, کوئی اپنی مسئلہ نہیں, آپ زبان اتار اپنی دیں, میں نے کنٹرول تو میں رکھ کے حقیقت ہی بات بتانی کرو. ہے نا, میں تمہیں سچائی بیان عزت دے رہی کرنی ہوں, ہے, اس کا آپ نے یہ اتار مطلب دیں تو نہیں ہے اتار دیں. کہ تم بکواس کرو. میں تمہیں اس وقت بکواس کی میں نے تو اجازت نہیں دوں سچائی گی. بتانی ہے, میں مسلمان ہوں, صرف سچ بات کرتا ہوں. بکواس مت کرو اپنی, رجحان تمہارا ہے, ہاں تمہاری ماں یہی کا تو تمہاری بات ہے. بہن کا رجحان ہے وہاں آپ پر کے شاہد کے سامنے اگر ساتھ, سچائی تمہاری بولی ماں جائے کا تو رجحان آپ ہے اس اس کے کے اوپر ساتھ, تمہاری ایسی بہن بات کا شروع کر رجحان ہے. دیتی ہے. یہ ہے بکواس کر رہی سچائی, ہو یہ تم ہے تو. حقیقت, یہ ہے حقیقت کہ سچائی آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ غصہ کر جاتی ہے. اب مجھے بکواس بند کرو, کیا سچائی رکھی ہے تمہیں, لاؤ یہاں پر لگاؤ کیونکہ سچائی. سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, سچائی ہمیشہ تمہاری کڑوی ماں ہوتی ہے, ایسی نہیں ہے, ہضم تم ہوتی. اپنی ماں کی بتا رہے ہو, اپنی بہن کا بتا رہے یہ ہو, وہ دیکھیں اب شاہد شروع کی ہو ہے, گئی ہے نا, وہ شاہد کی آپ قائل ہے, شروع ہو وہ گئی ہے نا, بیٹھتی ہے تیرے یہ ہے ساتھ, حقیقت, وہ شاہد کے یہ ہے ساتھ بیٹھتی اصلیت. ہے, وہ صرف شاہد کے یہی میں ساتھ دکھانا بیٹھتی ہے, چاہتا تیری ماں تھا, بیٹھتی صرف ہے, یہی تیری بہن دکھانا چاہتا بیٹھتی ہے, تھا کہ یہ ہے تیری اصلیت بہن اور یہ بیٹھتی ہے حقیقت. وہاں پر. چل بھاگ یہاں سے, اتر نیچے, بے شرم آدمی. دیکھیں معذرت چاہتا ہوں میں صاحبہ, دیکھیں جو بات صحیح ہے نا اس کو یعنی کہ آپ نے سننا چاہیے. آپ یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا, میں تو اس کو چسکانی بولوں گا, کیا آپ کو نہیں پتا اس نے کتنی دفعہ انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں, لیکن آپ بیٹھی ہیں نا اس کے پاس یا نہیں بیٹھی؟ میری اگر بات کل, سنو. میری بات سنیے گا, کل فرض کیا آپ ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہو جائیں تو آپ بول رہے جی میں اس بغیرت کے ساتھ نہیں بیٹھی, اب چسکانی سن تو لیں, بغیرت ہے, اب سن لیں, لیکن ابھی بیٹھی تو ہیں آپ. اب سنیں آخری صاحب, پہلے اس چیز کو سنیں کہ ایک شخص ہوتا ہے کسی کا قائل ہونا, ایک ہوتا ہے کسی کے پاس کسی وجہ سے بیٹھنا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج آپ میرے پاس آئی ہیں, لیکن آپ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, آپ میرے کو قائل نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ آپ کا کوئی اتفاق نہیں ہے. میرا شاہد کے ساتھ میں نے آج تک, میری بات سنیں, میں نے قرآن و حدیث کے علاوہ آج تک بات نہیں کی, میں نے مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات نہیں کی, میری مینٹلی نہ اس کے ساتھ کبھی اپروچ ملی. لیکن اگر کوئی کسی براڈ کے اوپر کسی کو بلایا جائے, اس کی بات کرتا ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ بات کی ہے, کیونکہ صاحب یہاں مسلمان کہلاتے ہیں, اور ان کی بات کہنا تو آپ کہنا کہ آپ اس کے قائل ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ میرے پاس آئے, آپ میرے قائل نہیں ہیں, آپ میرے پاس پہلی دفعہ تشریف لائے. نہیں, یہ بات آپ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے میں آپ کا قائل ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں, میری بات, یہ بات تو نہیں میں کہہ نے آپ کو سکتی. پہلی دفعہ دیکھا, آپ نے دیکھا نا, لیکن میں تو روز دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے. میری بات سنیں, میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے آج آپ کو پہلی دفعہ اپنی براڈ پر دیکھا. میں نے آپ کو نہ پہلے کبھی سنا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ سے میری کبھی بات کی, رائٹ. اب میں یہ کہوں کہ یہ شخص میرے پاس نہیں آتا ہے اور یہ میرا قائل ہے, نہیں, میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی. اگر آپ, ہاں میں قائل اس کی ہو سکتے ہوں, جیسے میں ظفر اللہ شاہ صاحب کی تعریف کرتی ہوں,
کہ ظفراللہ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کرتی ہیں, بہت خوبصورت اس طرح بات کرتے ہیں, ان کے پاس جائیں. مجھے بے شک اٹینڈ کریں نہ کریں, پیر صاحب وہ اپنا ظفراللہ شاہ صاحب کو ضرور سنیں. میں اپنی براڈ, اگر میری براڈ اور ہو وہ آج میں اپنی براڈ بند کر دیتی ہوں. میں لوگوں کو زیادہ پریفرنس دیتی ہوں کہ وہاں جائیں, میں ان کی قائل ہوں. کبھی شاہد کا سنا میں نے کہ آپ شاہد کی براڈ پر جائیں, وہ بہت اچھی بات کرتا ہے, وہ میری بات سنیے, میں آپ کا قائل ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں اگر آپ کے پاس میں بیٹھتا نہیں ہوں تو میری آپ کے ساتھ دل لگی نہیں ہوگی. میری دل لگی کیا مطلب آپ کا, میں سمجھی. میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتی, آپ مجھے آپ کے پاس نہیں جانتی. دل لگی کا میں آپ بہت عجیب باتیں کر رہی ہیں. کیا باتیں شروع ہو گئی یہاں پہ, دل لگی, پیار شیار, یہ پتہ نہیں کہاں جا رہی براڈ. تو میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے اچھا ہیں. جی, مجھے موقع ملے گا بات کا. جی فرمائیں. جہاں مجھے اتنا پتہ ہے جی, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف بات ہو رہی ہو کوئی بھی, تو یہ محترمہ آ جائیں گے چودھری بن کے, ہم مسلمانوں کے خلاف براڈے لگانا شروع کرتے ہیں. اب میں نے چھوٹی سی بات کی ہے, اب دیکھ رہے ہیں ان کی زبان. پیر صاحب آپ سننا کس زبان میں یہ بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن و سنت میں بات کرنی چاہیے, تو ابھی جو بھائی ابو بکر بھائی نے بات کی تھی, آپ کیوں گالیاں دے رہی تھی ان کو؟ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی زبان آپ استعمال کرتی اور پھر اپنی وہ کبھی لیبل سنیں گے استعمال تم لوگوں کرتی نے ہے وہ زبان, عورت ہونے کا. ابھی کتے کی طرح جو بھونک رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, اپنی کبھی زبان سنی ہے تم لوگوں نے؟ بغیرت انسان. السلام علیکم. اس کی تعلیم ہے, یہ وہ کنجری ہے جس نے بغیر زنا کے 3 بچے پیدا کیے. یہ رنڈی ہے اور یہ رنڈی رہے گی, گشتی عورت ہے یہ. دیکھو کس طرح, اور نہیں دیکھے اے کیویں گالاں کر رہی ہے جڑا بندہ انہوں گالاں کرتی ہے. رنڈی ہے, انہیں رنڈی. اپنے سر چ پانڈے ہو, جان دے گل. السلام علیکم. اس کو کس نے اتارا ہے, اس کو کس نے اتارا ہے؟ جی وعلیکم السلام محمد اویس بھائی. اور میں مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی بس. مجھے نہیں آپ کو جی بولو, جی بولو. یہ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ جاتی ہیں ماشاءاللہ, اچھا کام کر رہی ہیں آپ, میں آپ کو سنتا رہتا ہوں اکثر. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب میں نے جو مرزائیوں کو سنا ہے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں, تو یہ لوگ مطلب ہمیشہ ان دوسرے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ جو دین پھیلا رہے ہیں یا جو دین لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے جو اصل میں جس پہ یہ بیلیو کرتے ہیں نا, تو یہ دوسروں پہ بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ قرآن پہ بات کرتی ہیں, صحیح راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں, صحیح بات کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ سے اسی ٹاپک پہ آپ کو مطلب اسی ٹاپک پہ آپ کو رکھتے ہیں نا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان سے یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی مرزا صاحب پہ کب بات کریں گے یا مرزا صاحب کو کب ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں میں نے اویس صاحب, مجھے جو حکم ہے نا, مطلب میں جو سمجھتی ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے میں وہی کرتی ہوں. جہاں تک مرزا صاحب کی باتوں کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 99+% جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی ہی باتوں پہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری ضرورت نہیں رہتی, زیادہ اچھے طریقے سے آپ زیادہ اچھی بات کرتی ہیں, اور ہر منٹ بعد ہر سیکنڈ بعد ہمارا ایک مجاہد وہاں پر گیا ہوتا ہے مرزا صاحب کی گفتگو کرنے کے لیے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو رہنے دیں. 99% آپ وہ لوگ ہیں نا, بڑی بڑی براڈیں لگی ہوئی ہیں, مرزا صاحب پہ ہی بات کر رہے ہیں آپ. تو اگر میں نہیں بھی کرتی ان پہ تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں جی, میں آپ سے ایگری کرتا میری ہوں. بات آج سے 3-4 دن پہلے جب یہاں پہ روڈ چل رہی تھی, مطلب وہ آپ یہ سے لوگ مطلب کتنے بکواسیات کر رہے تھے یہاں پہ. آپ یہاں پہ موجود تھی نا, آپ دوسروں کے لیے تو بات کرتی ہیں لیکن یہاں پہ جو بیٹھ کے ہو رہا تھا جو کچھ, وہ آپ نہیں سن رہی تھی. جی کیا بات کی آپ نے؟ آج سے 2-3 دن پہلے جب یہاں پر بیٹھ کے یہ سب بغیرت لوگ, یہ ماننے والے, کانے کے ماننے والے ہیں, جو یہاں پہ بیٹھ کے بکواسیات کر رہے تھے, آپ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھی. جی بالکل. آپ سن لیں, میں 1.5 سال سے جو کچھ ابھی یہ کتے کا بچہ ابھی بھونک کر گیا, مجھے 1.5 سال ہو گیا ان کو سنتے ہوئے, رائٹ. اور ان کی براڈوں کے اوپر میرے بچوں کی, میری فیملی کی, میرے گھر کی, سمجھ آئیے, بہت عرصہ ہو گیا ہے. اب جب کوئی ایسا بولے گا اس کے ساتھ یہ جواب ملے گا اس کو.
लेकिन आप- देखें आपका एक जो और बात बोलते सुनिए, क्या है? मैंने आपके आप साथ मेरी मैं 2 मिनट मेरी बात एक सुनेगी, सेकंड, मेरी बात मेरे सुनिए। बाप 2 मिनट मेरी बात सुनेगी, मेरे बाप 2 मिनट मेरी बात डेढ़ सुनेगी आप। सालों में जो कुछ मैंने सुनना था मैं सब कुछ सुन चुकी आखिरी साहब। अब मैं 2 मिनट मेरी बात सुनेगी, सुनना पड़ेगा, अब वो आपको जवाब मिलेगा। प्लीज मेरी बात सुने 2 मिनट। मैं आपको भी 2 साल से सुन रहा हूँ, अस्सलाम मैं आपको पिछले वालेकुम। 2 साल से सुन रहा हूँ। मुझे बैठता 1.5 हूँ मैं साल हो आपके गया है, पास। आप 2 साल और से जो- कहाँ सुन रहे हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम। 1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ मैं, 1.5 साल से तकरीबन, जब से आप आई 1.5 हैं। साल में ठीक है, आपने पर सबसे पहली बात ये की कि सुने। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी दिल लगी है। सबसे पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दे, इस चीज को क्लियर करें कि ये किस बिना पर आपने ये बात की है। पहले इस चीज को आप क्लियर मिर्जा करें, फिर साहब आगे को- बात कीजिएगा। आप आप किससे मिर्जा बात साहब कर की रही हैं? साइड पे हो जी या मैं मुसलमानों आखिरी की साल साइड से पे हो? बात कर रही हूँ। आपने अभी थोड़ी देर बाद कहा कि मैं तो आपको 1.5 साल से सुन रहा हूँ, मैं ऊपर मैंने नहीं नहीं कहा, आता था। मैंने नहीं कहा, वो नीचे वो दूसरे खान साहब ने, मैंने नहीं बोला। आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा था, फिर उन्होंने उठा के आपको ऊपर कर दिया था। प्यार वाली ये बात चीज़ मैंने आपने नहीं अल्फाज की। इस्तेमाल किए थे। नहीं नहीं, प्यार दिल वाली लगी बात धड़के की बात आपने की थी। अभी भी कह रहा हूँ, है मुझे दिल लगन से है, अच्छी लगती हैं, इनकी बातें अच्छी लगती हैं, प्यार है इनसे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपने मुझे ये कहा कि मेरी आपके साथ दिल लगी है। दिल लगी क्या मतलब? आप ये आप 100 लोगों के सामने ये बात कह रही हैं कि आपकी मेरी दिल लगी है। किस सेंस में? मैंने आज पहली दफा आपसे बात करी हूँ, इतनी बड़ी आपने मतलब बात की है, किस बिना पर की आपने? दिल लगी होना को गुनाह है, ये बताएं ना। मुझे ये बताएं, मेरी आपके साथ कोई दिल लगी? मैंने आज फर्स्ट टाइम आपसे बात करी हूँ, आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है, मेरी आपके साथ दिल लगी। व्हाट द हेल, व्हाट द गोइंग ऑन? जिली बरूजी समझ लेना, जिनको बात बिठा के बातें करती है जिली बरूजी समझ लेना। शट अप। फिर अच्छा, अब आप मुझे भी गालियां देंगी? हाँ यस, नहीं, ये आप बुरी जाइए यहाँ बात से, है, ये बुरी बात है। आप जाइए यहाँ से, आप तशरीफ ले जाइए। आपका हुक्म सर माथे पर, मैं मैं इस ब्रॉड पे कभी इस तरह नहीं हुआ जैसे अभी होने लग गया, गाली गलौज ये कुछ, ये इस ब्रॉड पे कभी नहीं हुआ था। और ना ये काम आप करती थी, अभी कि ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है आपकी ब्रॉड पे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, गालम गलौज ये चीज़ें। जब से आप आई थी मैं उस वक्त आपके पास आ रहा हूँ, मेरी दूसरी आईडी थी खान के नाम से, ये शफात अली के नाम से। ये काम आपकी ब्रॉड पे कभी नहीं हुआ जितना अभी होने लग गया है। देखें, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अभी आप देखें कि वो बंदा किस तरह की बात करके गया, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या जवाब दूं। ये किस किस्म के लोग हैं, आई डोंट नो। जी खान साहब करें बात आप। जी खान साहब आप करें बात इन लोगों से। जी राना ताहिर साहब आए हैं आप। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बहन ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपकी ब्रॉड पे दूसरी दफ़ा आया हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। मेरा यही सवाल था, ये जितने भी माशाल्लाह मुसलमान बैठे हुए हैं आपको गालियाँ दे रहे हैं गंदी गंदी, इनका मुफ्ती मुबशर साहब के बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने सूरत फातिहा की बेहुरमती की है, वो तर्जुमा किया? सुना आपने वो वीडियो? जी बिल्कुल, मैंने इस अनफॉर्चुनेट के क्या करें, आप मुफ्ती मुबशर के पास ही चले जाएं, उधर ही जाके जवाब ले लें। मुफ्ती मुबशर के पास ही चले जाएं, उधर ही जाके जवाब ले लें। अस्सलाम वालेकुम। ये छोड़ दें इधर। आवाज डबल हो रही है आपकी, आवाज डबल हो रही है। और साहब की आवाज डबल हो रही है। अस्सलामुअलैकुम जी मैडम, क्या हाल है जी आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। जी मैडम, आपकी ना शाहिद डड्डू ने 30 मिनट पहले आपकी बेटियों की तस्वीर लगा के आपको वार्निंग दी है। अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंची, हम आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, किस चीज की वार्निंग दी है मुझे? वो आप सुन लेना, आप पूरी वीडियो देखना। आप जी आप सुनाइए, आप लगा देंगे, आप लगा देगा। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं होता तो मैं आपको जरूर सुना देता। फुरकान भाई आपको भेज देंगे। जी फुरकान भाई आपको भेज देंगे। मरज़ई है, फितना मरज़ई है। देखो ये गाली देगा। आप सबूत से बात करना जब आप सुनोगी, ठीक है? नहीं, मुझे आप बताइए तो सही ना, जो आपने सुना वो क्या था? किस चीज की वार्निंग दे रहा है मुझे, किस चीज की? आप वीडियो देखेंगे फिर आपको मैं बताऊंगा। भाई आप मुझे ये तो पता चले ना कि आपने कहा कि वार्निंग किस चीज की वार्निंग दी है? उनकी टी पे मैडम आप वीडियो देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। आपने भेजी है मुझे वीडियो?
जी भेजी नहीं है, फुरकान भाई आपको भेज रहे हैं। चलिए ठीक है मैं देखती हूँ, ठीक है मैं देखती हूँ। उमर अबाब साहिबा ज़रा तवज्जो दीजिए। जी जी आपने देखा ये जो आए हुए थे, नया वक्त का हाकम, पता नहीं क्या क्या, ये सब गालीबाज हैं और इनमें कोई खैर नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जज्बात, इनके पास एक जज्बा है, रूह दीन से ये लोग नावाकिफ़ हैं। आप समझ रही मेरी बात को? जी जी इनका काम यही है, बहतान तराशियाँ करना। देखें आपके बारे में वो क्या कह रहा था, क्या वो बर्दाश्त करेगा? कोई भी शरीफ नफ्स इंसान अपने वालदा के बारे में, अपने बहन के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बर्दाश्त करेगा? इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेगा। इतना वो पागल नहीं है, लेकिन इनकी तरबियत यही है। समझे? ये दीनदार लोग नहीं हैं, ये शराबी कबाबी लोग हैं। रही बात एक शख्स की, लेकिन मैं वही बात करता हूँ जो सही हो, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे अल्लाह का डर है। जी मुझे इनका डर नहीं। ये क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ मेरे भाई हैं, मुसलमान हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इनका मुझे डर नहीं। तस्वीर टांगेंगे, फतवा दे देंगे मेरी जूती के नोक पर, कुछ परवाह नहीं। आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं। अब एक शख्स इनमें जो वो पागल है ना थोड़ा सा, अब वो जो है बेचारा इनके साथ मिल गया है। ये है मुसीबत। है थोड़ा सा पागल आदमी, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा किसका हुआ है। तो ये किसके हुए जो लोग हैं, उनसे हमें हमदर्दी है, उनको हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि तो थोड़ा अकल से वो थोड़ा सा पैदल है ना। वरना कोई भी शरीफ नफ्स इंसान ये शराबी कबाबी शाहिद गैंडे का साथ नहीं देगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शाहिद ने कई लोग मुसलमान किए हैं। किस बात पे मुसलमान किए हैं? और तेरे मुंह पे थू, बेगैरत इंसान जो यहाँ पे बैठ के बदतमीजी करता है, कुत्ती नस्ल। तू खुद कुत्ते का बच्चा है। ना 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 ना, आप छोड़िए, आप गाली देने दीजिए, नहीं फिक्र मत कीजिए। पीर साहब मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे अपने मेहमान के बारे में नहीं सुन सकती। अच्छा जी, अब वो जो शाहिद गैंडा है, शराबी कबाबी बेनुमाज इंसान, कलमा तक नहीं आता उसको, कलमा तक नहीं बिल्कुल आता। ऐसे ही। अच्छा, अब उसके बारे में ये लोग बयान देते हैं कि उसके ब्रोड पे कहीं कादियानी मुसलमान हुए। यानी ये वो झूठ है जो फिरौन, हामान, शद्दाद और मिर्जा जी ने भी नहीं बोला है। ये वो झूठ है। ये समझते हैं कि हम इन पे यकीन करें। इनकी बातों में कभी भी नहीं आना। अपना काम कीजिए आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई गाली देता है देने दीजिए। इनका नाम ही अगर नाम लेना है तो शाहिद गैंडा या शराबी कहिए, बस। इससे ऊपर गाली भी मत दे दीजिए, बस। बाकी छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पे। वो वहाँ तस्वीर लगी हुई है। और दूसरी बात, एक आखिरी, मुझे तस्वीरें पहले, काफ़ी दिन पहले मुझे इनबॉक्स में एक वो शाह है, उससे मैसेज किए जी आई, कोई गाली नहीं देता, हमारी ब्लॉग पर आई। मैंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बंद कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद शाहिद ने मुझे मैसेज किए कि जी मेरी ब्लॉग पर आई, कोई गाली नहीं देगा। मैंने कहा चलो काम करो करके, मैंने बंद कर दिया उसको, ब्लॉक। आपने ये कहना था कि मेरा जूता लेकर जाइए। मैडम मैं सबूत के साथ आ गया हूँ, आप ऑडियो सुन लें इसकी। दूसरी बात, मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिस बंदे ने उमेर बहन के बारे में बात की, उसको चीर फाड़ के रख देंगे। कुछ भी नहीं करोगे। मैडम सुन रही हो? मैं सुनाऊँ आपको? एक मिनट, आखिरी बात मेरी। पीर साहब को बात कंप्लीट करें जी। आखिरी बात आप बात करें, ये चीर फाड़ कर रखने वाले बहुत देखे हैं हमने। ये कुछ भी नहीं। आखिरी बात ये है, कादियानियों के बात पे कभी जिंदगी में मरते दम तक यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये है फितनेबाज। यकीन दिलाता हूं। समझ रहे हैं? ये बात को बदल के मरते दम तक यकीन मत कीजिए। अल्लाह के लिए तुझे, अल्लाह का वास्ता, बस। रिकॉर्डिंग सुनाए जी मैडम, आप सुने। एक दिन मैं ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਟਾ ਮਾਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗਸ਼ਤੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਵੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸੂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੈਣ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤੀਏ। जी ठीक है मैडम, सही ला के अपनी ब्रांड ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਣ ਪਏ।
जी जी मिर्ज़ाई बात- नासर लम्बे चुनवा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ आई है मिर्ज़ाई ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ आई है मैडम आप उसके बारे में बताएं क्या कहेंगी ਕਿਉਂ ਫਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਖਬੀਸੋ ਕਿਉਂ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਬੀਸੋ ਫਿਤਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਹੈ मेरी बात सुने ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਦਿਆਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ 36 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਗਲੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ये हैं पीएस कानी भाई आप क्या कहना चाहेंगे शाहिद डड्डू के बारे में? अब आपने ऑडियो सुनी है ना? मैं कहता हूँ आप अगर कादियानी हैं तो आपकी बात पे यकीन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात रही बात शाहिद गेंडे की, वो पागल है, शराबी कबाबी बेनुमाज एक मुल्हिद इंसान है जी। वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। पीर साहब आप इस तरह की बातें ना करें। सारे बहन भाइयों कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हसन भाई कैसे हैं आप? मेम जी क्या लेती कितना अच्छा लग रहा है इनकी गालियां सुन के। ये आ गया गेंडा, गेंडा आ गया, इसको ले लो ताकि गालियां दे दे और उतारो भी नहीं। ये गेंडा शराबी आया हुआ है जी। मेरे पीर साहब आप वो हैं मॉडरेटर है मेरे, आप सुने। गेंडा साहब आइए ऊपर गाली दे दीजिए, अपने घर की तबलीत बता दीजिए। एक मिनट तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। मैंने काफी देर से मैं गुफ्तगू सुन रहा था। जी जी। और गेंडे को नहीं सुनेंगे, उनकी गालियां नहीं सुनेंगे। भाइयों ने की है। देखिए पीर साहब, देखिए आप भी बड़े काबिल एहतराम मोहतरम भाई हैं आप जी। और देखिए आप भी अल्फाज का चुनाव इस तरह से करें कि परेशानी नहीं बाद में हो, क्योंकि आपने बहुतान भी लगाए हैं कि वो शराबी है, ये है, वो है। वो शराब के नशे में उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। खुदा जाने जो वाहदुल्ला शरीक है, जो सबसे अफजल जात है, क्या जाने उसको शाहिद भाई की बहुत सारी बातें इतनी अच्छी लगे कि वो आपसे भी आला मर्तबा जो है वो हासिल कर लें। फिर क्या होगा? हजरत नून हमारा जो बिलीव है वो ये है कि हुकूकुल इबाद तो अल्लाह ताला जो हैं वो मतलब कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप किसी की साथ ज्यादती करते हैं, किसी के बारे में वो अगर कोई अपना अमल नहीं कर रहा कुरान के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक, तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर किसी की ज़ात के ऊपर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए अब अगर एक शख्स जो है वो पीर साहब के ऊपर वो बात करता है जिसके पीर साहब हकदार नहीं है, ठीक है, या उनकी पीठ पीछे वो बात करता है, या उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ वो खेल रहा है, या उनकी फैमिली के साथ, तो ये चीजें तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे हजरत साहब। बेशक सबसे बेहतरीन। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ अर्ज करने आया हूँ। नहीं करता उसका जाती फेल है, अल्लाह ताला का मामला। जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया इस शख्स ने, जो इस शख्स ने खत्म नबूवत का नाम लेकर जो इससे परखंड किए हैं, जिस तरह से इसने खवातीन के लिए और किसने अपनी म्यूट लगाओ, जिस वक्त तुम्हारी बारी आएगी उस वक्त बात करना, म्यूट लगाओ। चलो ठीक है, ओके ओके जी। जिस वक्त इस शख्स ने इस हद तक आप, अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाऊं, आप यकीन करें हजरत नून साहब, आप कहेंगे कि मेरा ख्याल है कि आप जमीन में धंस जाएंगे। आप कहेंगे कि इससे आगे बीबी इसको मैं आपको वाकया सुनाता हूं जो मैं जिस तरह से मैं शाहिद भाई को जानता हूं। मैम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन भाई आपकी बारी नहीं है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट मुझे टाइम दें, और यहाँ अभी तकरीबन 12 बज रहे, मैं सोने जा रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट मैं लेता हूँ और मैडम जी आपको मुखातब करके आपसे ही बात करता हूँ। जी फरमाएं। अच्छा मैम जी, सबसे पहले तो
میں ابھی وہاں ایک اور ہوسٹ پہ میں لائیو آیا تھا اور ہم نے ایک منظم تحریک شروع کی ہے ان کے خلاف، اور میں آپ کے تھرو سے بھی ان کو ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو کوئی گالی دیتے ہیں ان کو صرف میرے پاس بھیج دیا کریں، ہم نے نظام بنایا ہے۔ دوسری بات، قادیانیوں کے خلاف ہم نے اکٹھا ہو کر بہت منظم طریقے سے ایک تحریک شروع کی ہے، اور یہ آئی ڈی ہے، ایک دو آئیڈیا اور ہے، میں نے آپ کو شیئر بھی کیا ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ مجھے جواب نہیں دیتے بھائی جان قادیانیوں کی سب سے بڑی سپورٹر یہ خود ہیں، غلطی سے آپ آگے، آپ پہلے ان کو سن تو لو، یہ خود بہت بڑی بات تو سنو بھائی، بات تو سنو اس کی، جی میری بات سنیں، بات تو سنو، میری بات سنیں، جو قادیانیوں کو پورے کائنات میں، میری ایک بات سنیں حسن صاحب، آپ جی نے جی مجھے بہت دفعہ سنا اور جی جی آپ کو میری مطلب آپ کو لگا کہ میں قادیانیوں کی سپورٹر ہوں یا مطلب اس طرح سے؟ نہیں میم جی، آپ سے میں نے آپ کے بارے میں آپ سے تو مجھے بہت کچھ ملا ان کے خلاف، آپ کے تھرو سے تو بہت کچھ مجھے ملا ہے ان کے خلاف، اور میم جی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ہم نے بد اخلاقیوں کے لیے بھی ایک ٹیم بنائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پٹھانوں کو لیا ہے، ہم بھی خود پٹھان ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم گالیاں دیں گے، کوئی دلیل کی دنیا میں آتے ہیں، ہم دلیل کی دنیا میں اس کو جواب دیں گے، اگر بدتمیزی کریں گے تو ہم ان کو وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے خدا کی قسم میم جی یہ بات ہمارے یو کے میں کچھ ساتھی ہے ان کو بتایا ہے، وہاں ڈھونڈیں گے ان کو، اور گالی تو ہم نہیں دیں گے، لیکن گالیوں میں اگر کوئی آ رہے تو ہم ویلکم کریں گے۔ میم جی صرف آپ کو میں کہتا ہوں، آپ ایک چیز یہاں پر میں تمام لوگوں کو بتا دوں ایڈے بھائی ہو نا، ایڈے بھائی ہو نا تو کیمرہ آن کر اپنا یہاں پر جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں یہاں مجھے بولنے دو، مجھے بولنے دو پلیز، مرادی کو تھوڑا بولنے دو نا، وہ اپنا گردن یہاں کھو پر دے میں گا نا۔ تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ حسن صاحب جو ہیں میرے پاس کافی دیر کے بعد آئے، اور انہوں نے آ کر دو چیزیں میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک براڈ پر سنا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی دلائل سے بڑا امپریس ہوا، اور آپ نے یہ بات فلاں براڈ کے اوپر کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی ڈسکشن کی میرے ساتھ، وہ بیچارہ اور وہاں پر ہماری ایک علمی گفتگو ہوئی، جس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا۔ صرف تعریفیں کرنی ہے کہ مسئلے حل کرنے ہیں، مجھے وہ بتا دیں۔ روز آپ لوگوں کی لڑائی سنتا ہوں، گالیاں سنتا ہوں، کبھی آپ دیتی ہیں، کبھی شاید دیتا ہے، وہ شاید آیا تھا اس کو اوپر لیتے، اسے بات کریں یار، قصہ ختم کریں، جان چھڑائیں ہماری بھی۔ ہاں ہاں نہیں تو آپ کی جان کس نے پکڑی ہوئی ہے جی؟ آپ مسلمانوں کو گالیاں نکالتی ہیں، علماء کو گالیاں نکالتی ہیں، ڈیلی آپ مسلمانوں کے خلاف براڈ لگاتی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں نکلواتی ہیں اپنی براڈ کے اوپر۔ بات سنیں جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے معتبر بن کے آئی ہیں، تشریف لائی ہیں آپ اپنا مسئلہ حل کروائیں نا۔ یہ اسکانی صاحب آئے ہیں، شاید کو بلائیں، یہ حضرت نون بیٹھے ہیں، شاید کو بلائیں اوپر، اپنا مسئلہ حل میری بات سنو، تم کون ہوتے ہو مجھے مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا حق ہے مسلمانوں کو گالی نکالنے کا؟ نہیں ابھی عثمان بھائی آپ کی گالیاں، چل ایک منٹ لگا، مسلمانوں کو تو آیا بڑا نمبردار بڑا۔ میڈم جی، اچھا ایک میڈم جی، اچھا میڈم جی، جہاں پر آئے ہو تو وہ بڑا بتانے کے لیے تم یہ کرو، تم ہوتے کون ہو؟ چلو کام کرو چل کے یہاں سے۔ مسلمانوں کو گالی نہیں دی، بلکہ انہوں نے پیر صاحب یہ عورت سننے، پیر صاحب پلیز مجھے 1 منٹ تو دے دیں بات کرنے کے لیے۔ جی جی آپ بتائیں، عامر بھائی کے وہ شخص، ابراہیم بھائی آپ بات کریں، ابراہیم بھائی آپ بولیں۔ جی جی، عامر نذیر بھائی کے بارے میں یہ بکواس کرتی رہتی ہیں، اکثر آپ الفاظ کا چناؤ صحیح کریں، آپ ایک الفاظ کی چناؤ صحیح کریں۔ شاہد نے تصویریں لگائی، اچھے طریقے سے بولیں، بارے میں گند بولا، مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے قادیانیوں نے ضرور بلایا اپنی براڈ کے اوپر، انہوں نے ان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی فیض صاحب نے یہ ان کے اوپر الزام لگائی ہیں۔ میں نے وہاں پر صرف یہ کہا کہ عامر صاحب کو چاہیے کہ وہ آئیں، وہ اس چیز کا بیان دیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔ صاحبہ جی تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ بات یہ ہے، عامر نذیر صاحب کے بارے میں آپ کو ایسا مغالطہ ہے
हाँ, आमिर नज़ीर साहब का एक मौक़िफ़ है कि ख़वातीन जो है वो दावत व तबलीग का काम ना करें। वजह इसकी है कि फिर वो उनको गालियाँ और इस तरह की बातें, ये अच्छी बात मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने जाहिद भाई, एक मेरी मिनट, बात तो मुकम्मल मेरी होने पहले दीजिए। बात सुने ना, वो उसका मौक़िफ़ है, मैं कोई पाबंद हूँ उसकी आमिर नज़ीर? नहीं, ठीक है, मैं कोई उसकी मतलब मुकल्लिद हूँ उसकी? नहीं, बिल्कुल या उसको कोई इख्तियार है कि वो मेरी ज़ात के ऊपर बात करे? नहीं करता, वो नहीं करता। चंदा को लेके बैठ सकता है, उसके लिए वो जायज़ है। वो फातिमा जो अभी पुलिस वाली आई है उसके साथ बात कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। मेरे लिए बात करना उसके लिए जायज़ है, उसकी सोच है, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, जो मर्जी हो। उमर बाब साहब आपके मतलब कोई बात नहीं करता। थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज प्लीज। कोई बंदा सामने करे कि आमिर नज़ीर ने आपको गाली निकाली है, पूरा बोला क्या है? मैं आपको बताता हूँ आमिर नज़ीर के बारे में, थोड़ा सा आपको मुगालता है। वो क्या है, आमिर नज़ीर का ये मौक़िफ़ है कि ख़वातीन अगर आए बात भाई वो अपना मौक़िफ़ अपने पास रखे, मुझे उसके मौक़िफ़ से गर्ज देंगे पीर साहब। तो सुन लीजिए मोहतरमा, सुनते लीजिए। जी जी, उनका ये मौक़िफ़ है और मैंने उनके मुंह पे कई मरतबा ये कहा है कि हम किसी को शरअन ये मना नहीं कर सकते, शरअन जायज़ है। हाँ, उलमा के कुछ हिदायत हैं कि इस पे अमल करो, वो बेहतर है। अगर वो नहीं करते उसकी मर्जी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बस इतना सा वो मौक़िफ़ है। उससे ऊपर कभी आपके खिलाफ उन्होंने कभी भी किसी ब्रोड पे बात नहीं की है, ये आप जान जाए। अच्छा, अब मैं अपने कानों से जो सुना वो बता दूं। एक मिनट, आप भी खामोश रहिए जरा। उम्मे साहिबा, आपके लिए पता है क्यों ये मसला है? अब देखें, जो मुसलमान आपके साथ बात करता है आप उसे धड़ाम दे के नीचे से फेंक देती हैं, और ये इंसान जो आपके साथ बैठा हुआ है कितने बकवासियात की हैं, क्या इसकी आपको मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप लव करती हैं इससे, प्यार करती हैं इससे, मोहब्बत है इसके साथ? ये देखिए इश्क है आपको इसके साथ? ये इतने बकवासियात करता है, भौंक रहा कुत्ते की। ये देखिए बापू, इनकी जुबान, ये इनका दावत। उम्मे बाजी मुझे बात करने की। एक मिनट, एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। अब वो आया हुआ है ना, वो गैंडा, वो गटर का जो है वो मुंह खोलेगा, उसको थोड़ा टाइम दीजिए तो उसके थोड़ा गटर हम सुन लें बस। आप बात मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। आप उनको बुलाइए, गटर का ढक्कन खोलने दीजिए। जी गटर साहब, बात कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे कोई बंद नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके कानून नहीं है मोहतरम। अच्छा, मुझे मैंने सवाल करना है ना, मैंने सवाल करना है, मुझे करने दे। आपकी रज़ामंदी, आपकी कोई कमिटमेंट हमें नहीं चाहिए। अगर सुनने की हिम्मत है, करो, नहीं करनी तो उतरो। अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो, फिर करनी है तो करो, सुनो ना, फिर सुनो। अब म्यूट करो तो सुनो, म्यूट करो तो सुनो। अच्छा, जे तू पियो देना ते अपनी अपने कैमरा। भाग एक मिनट, उमर बाब साहब, वो गटर का मुंह थोड़ा खोलने तो दीजिए। क्या तू गटर है, मुंह तर पी के सारी दिहाड़ बैठा रहना, कुत्ते दे पुत्रा कर तू गल की करनी है। पीर साहब, रंडी रोना इन्हें मसरूरे दी बैत कीती हुई है, कादियानी है, इन्हें 3 बच्चे हराम दे जम्मे, रंडी गश्ती है, ए चुम्मे शबाब है, फोन ते चूपा लांदी है ते भैन दा फुदा पेश कर दी है। ए कादियानी पैदाइशी कादियानी है, इन्हें 3 हराम दे बच्चे जम्मे ने। ए कहंदी है मैनू पता ही नहीं सी वो कादियानी है। और रंडीए, तू कादियानी कल भी सी, और तू मेरे सामने कुरान चुक के कहा कि तू अच्छा, इसको किससे उतारा पीर साहब? इन्हू रहन देना सी, है मुसलमान है, मुजाहिद। पीर साहब मेरी बात सुने, पीर साहब प्लीज, आप उनको क्यों उतारा आपने? ना, उनको गालियां दे। मेरी बात अब सुनिए। देखिए, ये शायद गैंडा आया था, शक्ल से ये सुअर लगता था या नहीं? तो है, ये सारी उसी का सूर था, ये जो बोल रहा था ना, ना ये भी इसके उसी का शक्ल सूर पे है। कोई दाढ़ी है, ना इसके शक्ल पे कोई नूर है, ना इसका शक्ल मुसलमानों जैसा है। हाँ जी, अब मैं बात कर लूँ? जी करें। आपकी बात खत्म हो गई है। मैं बाजी, आपने इसको लेके ना बहुत बड़ा गुनाह किया, ठीक है? ऊपर मैं आपको कह रही हूँ, ये बंदा लाइफ पे बैठ के सारा दिन गाली गलौज करता है, औरतों को ये टारगेट करता है, औरतों की फेक आईडीज बना के अपनी लाइफ पे चमकाता है कि ये देखो जी, ये इनकी ये बैठी हुई है, ये इसका काम है। बिल्कुल ऐसे ही कह रही है। मेरी आईडी बना के इस बंदे ने कि इनके किरदार लोगों के सामने आ जाए, इनका पता चल जाए खवातीन को, इस वजह से लिया इसको। हाँ जी, अस्कर साहब, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रही हूँ,
मैं उस बंदे की कसम उठा के कह रही हूँ जिसको मैं मानती हूँ, मैं अहमदी हूँ, ठीक है। ठीक है। इस बंदे ने किया ये कि मेरी फिकाजी बना के गाने लगवा दिए। राव नईम किसने? राव नईम की बात कर रहे हैं, राव नईम साहब की नहीं, इस शाहिद की बात कर रही हूँ। अच्छा शाहिद की, अच्छा ओहो, गैंडा सकैये गैंडे की बात कर रहे हैं। गैंडा नहीं ठहरिए बीबी, अगर आप शाहिद भाई का नाम ले रहे हैं तो आपके जो मरजई हैं उनके क्या मुंह से फूल झड़ते हैं आपको नहीं पता है। मैं प्यारी बहन मैं आपको की बात बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा। मेरी क्यों है अगर ये कर रही है शाहिद भाई पे बात, तो इनके जो मरजई है इनके अपने खलीफा साहब के मुंह से क्या बोले कि चुप हो जाए, मुझे बात करने दीजिए। अभी बात घर पहले देख ले बहन, किसी के ऊपर इतराज करने से पहले 2.5 साल पहले आया मैं, 2.5 साल पहले आके मैंने टिकटॉक पे आया तो मैंने देखा, मेरे दिल में इतना नरम गोशा था अपने अहमदी भाइयों के लिए कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन मैं बड़ा लाइल्म था, मुझे पता ही नहीं था कि ये कैसे हैं, ये कैसे सांप हैं। और मैं यकीनन मैं हल्फन आपको बात बता रहा हूँ, शाहिद भाई, मुफ्ती मुबशर साहब, इनने मुझे बताया कि इनकी असलियत क्या है। मिर्जा मसरूर ने ऑन रिकॉर्ड बैठ के कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो शराब के नशे में थे जब उन्होंने कह दिया था मैंने दोबारा आना है। आप मुझे बताइए, 2 तरह के हैं, एक मरज़ई है और एक है अहमदी। अब उनको उन्हीं की जुबान में ना बोला जाए तो फिर क्या करें? मेरी नजर में शाहिद भाई जो भी करे बिल्कुल ठीक करते हैं, बिकॉज एक मिनट देखिए प्यारी बहन, मेरी बात सुने, एक सेकंड, अब मेरी बात सुन ले। आपने बात की, कोई अपने घर में क्या कर रहा है उससे हमें कोई गर्ज नहीं, ठीक है। जो जिसको इजाजत अल्लाह ताला ने दी है, जितनी उसको तौफीक दी है, वो अपने हस्बे तौफीक कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे उसके ऊपर कोई पाबंदी की, और क्योंकि मैं उसके ऊपर कोई दरोगा नहीं क्यों, ठीक हो क्या। और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लस्तु अलैहिम बिमुसैतिर, कि आप उसके ऊपर दरोगा नहीं है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करें। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो किसी की माँ, बहन, किसी की बेटी, किसी की तस्वीरें लगा लगा कर, ठीक है, हालांकि मेरा ना कोई लेना, ना उसके साथ कोई देना, ना मेरा कोई ताल्लुक, वो बाकी औरतों के लिए, दूसरों के लिए गंदे लोग बिठा के गंदी जुबानें बोले, ठीक है, हम तो ये बात कहे और हमने ब्लॉक कर दिया, फिर भी हम उसका बात नहीं करें, और वो बैठा हुआ है वार्निंगें दे रहा है, गलास्ते बक रहा है लोगों को। अभी सुनेंगे आपने जो गालियां दी हैं उसने, अभी आपके सामने था ना। जी अब मैं बात कर लूं, मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए, थोड़ा बात करने दीजिए। देखिए नून साहब, मैम जी जितनी भी यहाँ टाइम बहुत और हो रहे हैं। मैम जी सिर्फ 2-3 गुजारिशात कर। जी जी पीर साहब, एक सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए प्यारे भाई, 1 मिनट दे दीजिए। नून साहब आपने जितनी बातें की हैं, ये अहमदी बिल्कुल गालियां देते हैं, हजरत ईसा को खुला डुला दी है, मिर्जा जी ने ये भी देते हैं, यहाँ तक कि हमारे नबी को भी गाली देते हैं, हम मानते हैं। लेकिन हो मुसलमान और हरकत करे ये गैंडे जैसे, अपने मुसलमान बहन बेटियों की तस्वीर टांगे, उनको नंगी नंगी गालियां दे, ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? ये हम ये कह रहे हैं भाई कोई गैर कर रहा है वो तो कर रहा है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये गैंडा शराबी, कबाबी, बदबूदार जब भी मुंह खोलता है अपने मुसलमान बहन बेटियों के खिलाफ खोलता है। आपने देखा एक रिकॉर्डिंग लाई गई थी किसी कादियानी की तरफ से, ये शाहिद गैंडा उमर अब आपको क्या कह रहा है, क्या धमकी दे रहा है कि तुम्हारे बच्चियों का मैं ये वो जो है तस्वीर लगाऊंगा, ये करूंगा। शक्ल से ये सुअर से भी बदनुमा लगता है। ये कहाँ से मुसलमान, ना ये नमाज पढ़ता है, शराब ये पीता है, गालियां ये देता है, और इसको अगर हिंदू में खड़ा कर दो हिंदू लगे, सुअर में खड़ा करो सुअर लगे, ये क्या दावत तबलीग का काम करेगा? मेम साहब दाग है, जितने खतरनाक मौलाना नुमान से इसको उठाओ मौलाना नुमान से काल पे ले लो। हसन साहब बात पूरे होने दीजिए, क्या हो गया तुम्हें भाई, बात तो पूरा होने दीजिए। बात यह है कि शाहिद गैंडा एंड ग्रुप जो कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, शैतान भी वो नहीं करता, शैतान भी काम जाता है। ये समझते हैं कि मुसलमानों को अपने जैसे बनाएंगे,
मुसलमान इनको सरेआम थूकते हैं। कहता क्या, अपनी तस्वीर दिखा दीजिए, वजह ताकि वो तस्वीर ले और उसके साथ खिलवाड़ करे। भाई तू तो है बदबूदार, तू शक्ल से सुअर लगता है, तुझे तो परवाह नहीं, क्या दूसरे भी ऐसे करें? जी, मैं शाहिद गैंडे के परछाई पर क्या कहता हूं कि ये परछाई भी किसी सुअर की है, परछाई भी किसी सुअर की है, मुसलमान की नहीं हो सकती। जो हरकत शाहिद ने की है इन बरोड़ों में, शैतान ने नहीं किया, फिरौन ने नहीं किया, हामान ने नहीं किया। बेशक जी, ये है वो असल मसला। कादेनी तो करते करते, कौन कहता है कादेनी नहीं करते? देखिए पीर साहब, मैंने आपकी बात सुनी है, आपने मुझे मुखातब किया था, मुझे जवाब देने दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। देखें शाहिद भाई अभी ऊपर आए थे, कम से कम चले बुला ही लिया था ऊपर, तो कम से कम बात तो देखिए जी, मेरी बात सुने, अभी भी उन्होंने आकर क्या कहा जी, मुझे ब्लॉक ना किया जाए, मुझे म्यूट ना किया जाए, मुझे फलां ना किया जाए। यहाँ पर आकर हम उसकी ये बातें नहीं सुनेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको बात का मौका दिया गया, बात करें जी। जब मेरी बात आप वहां पर वो शर्तें लगाकर अगर चाहें, वो शर्तें लगाकर हमें कहें कि जी मुझे ये नहीं करने देंगे तो मुझे ये नहीं करने देंगे, ये मुमकिन नहीं। मैं बात कर लूं उम्मे बाजी जी जी करें। मर्जियों को तो आम इजाजत है इस ब्रॉड पे बात करने की, आप करें, आपको कोई नहीं रोकता। एक मिनट सिर्फ दीजिएगा, एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। बात ये है कि नूशी साहिबा के बाद इब्राहिम भाई को इजाजत दें 2 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, चले ले लें, उनको दे देते हैं 2 मिनट, फिर मैं ले लूँ। आप बात करो शेरनी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि सबकी माएँ जो है ना सांझी होती हैं, ठीक है, बहनें भी सांझी होती हैं। कल को ये शाहिद साहब ने जो मज़ीद घटियापन इन्होंने करना था ये कर चुके हैं जी। अब इनसे मैं ये सवाल करती हूँ कि शाहिद साहब, आपका हक क्या बनता था कि आप हमारी बहनों की तस्वीरें लगा के उनको गालियाँ दें? आप इतने बड़े मुजाहिद हैं कि आप खुदा बन बैठे हैं। थोड़ा तो खुदा का खौफ करें। आप जैसे कितने लोग हैं, अगर मैं कल को किसी की माँ बहन को लटका के गाली दूँ तो क्या ये मेरी तरबियत होगी? क्या ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया होगा या मेरी माँ ने? किसी ने नहीं। इस तरह की गलत हरकत आप करना, मेरी आईडी बनवा के बैठ के, इनके लोग खुद आके मुझे इनबॉक्स में गालियाँ दे रहे होते हैं, शाहिद साहब के जो बैठते हैं इनके साथ, मैंने उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो ये क्या चीज़ है? फेक आईडी आपने बना ली, ठीक है जी, बना के तो लटका दी कि ये जी नौशी शेरनी। वो आईडी मेरे काबिल थी या मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से थी जो आपने उधर लगा के बिठा के जी ये काम कर दिए? शाहिद साहब थोड़ी अकल करें, थोड़ा खुदा का खौफ करें। एक आईडी को आप बिठा के तो आपने जी इस्लाम फतह कर लिया। आपने अभी इस्लाम फतह नहीं किया हुआ, आपने एक औरत को ना लटका रहा है इस तरह, इसकी आईडी बना के, ठीक है। बददुआएं ले मर्दों को जवाब नहीं दे रहा है, बड़े घरों की बददुआएं हैं इसके साथ, ठीक है। वो इसका पीछा कब्र तक भी नहीं छोड़ेंगी, इसके तबाह बर्बाद हो जाएगा तब भी नहीं पीछा छोड़ेंगी इसका, इंशाल्लाह जी। इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, इसको हम जवाब देंगे और ऐसे जवाब देंगे ना कि इसकी रूहें कांप जाएंगी इंशाल्लाह। भाई आप बात जब करेंगे तो ये नौशी बहन जो आई है इनको बता दीजिएगा कि चंद ही दिन पहले 2-3 दिन गालबन हुए हैं, एक जमात अहमदिया को छोड़ के एक बहन जो है दीन इस्लाम उन्होंने कबूल किया, तो उसको कैसी कैसी धमकियां मिली हैं कि तुम्हारी हम फोटो लगा के हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी ऐसी तुम्हारी तस्वीरें मेरी बात सुने, अब शाहिद को इजाजत दे दीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुनो ना हजरत, उन क्या बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, शाहिद को लाइसेंस मिल गया है क्या फलाना कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो अब शाहिद का हक है कि वो जिसकी माँ को गालियां दे, जिसकी बहन को गालियां दे, जिसका दिल है कि गंदे और शराबी जाली नशे बेचने वाले बिठाकर तो उनके साथ ये तमाशे करवाए। इब्राहिम भाई को 2 मिनट दे दीजिए। उम्र जी इब्राहिम भाई को टाइम दो। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, फिर उसके बाद हमें टाइम दो और फिर मौलाना नोमान से मैंने उठा लिया है, उसको भी टाइम दो। जी 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 पीर साहब 2 मिनट मांगे थे, 30 सेकंड में ही मुझे उस आईडी से ब्लॉक कर दिया गया, ठीक हो गया। अब ये मुझे सिर्फ इतना एतराज़ है इन मोहतरमा से कि हमारे जो उलमा कराम है ना उनके बारे में अपनी ज़ुबान गंदी मत करेंगे। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से लेके
अदना मुझ तक इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो भी रद्द कादियानियत पे काम करता है ना, ये मोहतरमा उनके खिलाफ ब्रॉड्स लगाती है, उनकी आईडीज लगा के। आज दूर नहीं, आज से 15 दिन पहले चले जाए, ये क्या कर रही थी, यही इनका काम है। अभी दोबारा इनको एक खेल मिल गया, अब देखना 2-4 दिन मर्जियों को बिठा के फिर वही ब्रॉड लगाएगी मुसलमानों के खिलाफ। जो शख्स भी मर्जियत के बारे में बात करेगा, उनका रद्द करेगा, ये मोहतरमा उनका साथ देंगे। और इनकी जी बहुत शुक्रिया, बहुत आपने बात कर ली। पीर साहब अब आप सुन लें, एक सेकंड मुझे सुन ले, मुझे सुन ले, मुझे इससे ज्यादा पर्पस टाइम उमर अबाब साहिबा मुझे तो सुन ले। जी उन्होंने मुझे मुतवज्जे किया, मुझे सुन लीजिए। जी बात यह है इब्राहिम भाई, मेरे बाद आप ही का बारी है, मेरे बाद आप ही का बारी है। देखिए इब्राहिम भाई, ये मौलाना इब्राहिम भाई को जवाब दूंगा मैं आधे सेकंड में, आधे मिनट भाई हमें भी थोड़ी सी बात। हाँ जरूर। देखिए मेरे मोहतरम भाई इब्राहिम भाई, आपको बहुत बड़ा मुगालता हुआ है कि उमर अबाब साहिबा उलमा को गाली देती हैं और कादियानियों के हक में। वो तो कादियानियों से लड़ते रहते हैं भाई, इंसान है, कभी ऊंच नीच तो हो जाती है, लेकिन उलमा को गाली नहीं देती। और रही बात अगर इन्होंने किसी आलिम को गाली दी है, वो तो कुछ नहीं कहता भाई। उलमा को अपनों से अगर कोई बात ऊंच नीच सुनने को मिले वो माफ़ कर देते हैं। मुसलमान का ये शेवा है कि माफ़ कर दे, और आलम दीन तो माफ़ करता है। बात ही ख़त्म हो गई। ये इल्ज़ाम है इन पे, अपने एक बहन पे इल्ज़ाम मत लगाएं। मेरी बात ख़त्म हो गई। जी शेख साहब आप बात कीजिए। जी अब यहाँ पर मैं पीर साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि मेरा ख्याल है कि कोई एक गवाह ले आए, कोई एक गवाह लेकर आए। हाँ ये जो राव नईम है, ये मुफ्ती मुबश्शिर साहब की ब्रॉड के ऊपर बैठकर और 4-5 और लोगों के साथ बैठकर मुझे गलीज गालियां निकालते थे। ठीक है, मेरे पास अलीम खान आया, मुफ्ती मुबश्शिर साहब मेरी ब्रॉड के ऊपर तशरीफ फरमा थी। ठीक है, जिस वक्त अलीम खान ने आकर वो जो जमात अहमदिया का, उसने आके कहा कि उमर बाबी आपको ये कहता है कि रिकॉर्डिंग सुन ले। मैंने कहा भागो यहाँ से, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं सुनी। उसके बाद एक लड़की थी प्रिंसेस के नाम से, उसने आकर मुझे रिकॉर्डिंग भेजी व्हाट्सएप के ऊपर। उसने आकर मुझे बताया कि पीर साहब जो है ना, ये मुफ्ती मुबश्शिर की ब्रॉड पे आपके लिए हो रहा है। मैंने अपनी कानों से सुना जाकर। मैंने पीर साहब को इतनी इज्जत दी कि वो जब आते मैं बेतहाशा गिफ्टिंग करती। मैं कहती ये मुफ्ती साहब है हमारे। मुफ्ती साहब ने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने मुझे गालियां नहीं निकलवाई हो। एंड ऑफ द डे मैंने मुफ्ती साहब को कहा मेरे दरवाजे बंद है, आज के बाद आप यहाँ पर नहीं आएंगे, चाहे आप ठीक हो क्या। अब सुन ले आप प्लीज मेरी बात सुन ले। उसके बाद कोई मुझे साबित कर दे यहाँ पर जितने लोग हैं, अभी मेरा ख्याल 5 दिन पहले की बात है, तो मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर बैठे 150 से ज्यादा लोग थे उस टाइम। मैंने अपनी ब्रॉड में बैठ के कहा कि एक शख्स ने मेरी बड़ी तारीफ की। हाँ हसनात हसन आप ही थे, आपको याद होगा। मैंने आपको कहा था मुफ्ती मुबश्शिर साहब को सुनना शुरू करें। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। बताए मुझे गवाही दे। जी जवाब ये बात तो मैं 1 घंटे से आया हूँ और कभी बार बार मैंने आपको कहा मुझे बात करने का मौका दे, आप मौका नहीं देती अल्लाह के बंदी। जी करे बात। कब से आपको कहा कि ये तो मैं जब आप उस वक्त पता नहीं कितने दिन हो गए जब मैंने कहा कि आपसे मुझे बहुत अच्छे जवाबात मिले हैं। और अब भी जब मैंने ये बात कही तो इब्राहिम साहब एक और साथी थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि ये आप नहीं जानती ये कादियानियों की सपोर्टर है। मैंने कहा कैसे कादियानियों की सपोर्टर है, ये तो इनसे तो मुझे बहुत जवाबात मिले हैं। तो मैम साहबा मैं इस बात पे भी माजरत ख्वाह हूँ कि लोगों ने आपको गालियाँ दी है, बहुत यानी दिल से खुदा की कसम मुझे ठेस पहुंचा है। सुनते हुए वो कुछ सुना है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी ये मौलाना नोमान साहब है, एक 2 साथी और इंशाल्लाह हम अपने साथ ये पीर अस्कानी को भी साथ मिलाएंगे और इंशाल्लाह आप भी होगी। और हम एक मुनज़्ज़म तहरीक हमने शुरू किया है इनके खिलाफ। और ये मौलाना नोमान साहब है, अभी इनकी थोड़ी बातें सुने। मौलाना साहब
जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब। मौलाना से जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा आज पहला दिन है। जितने भी मेरे भाई हैं या बहनें सबको मैं दिल से एहतराम रखता हूँ। मैं इन बातों का कायल हूँ, जो भी बात करना चाहते हैं वो अदब के दायरे में हो, वो इंसानियत की हया और इंसानियत की जो अदाब अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो हमारे बड़ों ने हमें छोड़े हैं उनका बिल्कुल लिहाज हो, ख्याल हो, तो फिर बात चलेगी और हर कोई हमें सुनेंगे भी और हमको लोग मानेंगे भी। लेकिन अगर हम हुदूद को क्रॉस करके निकलेंगे तो फिर इस तरफ रोड पे आना हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं, ना हमसे कोई लोग फ़ायदा उठाएंगे। मुझे चूँकि मौजू का तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन जो बातें मैं सुन रहा था 2-3-4 मिनटों के अंदर, तो इन बातों को इतना तूल भी नहीं देना चाहिए। जो बातें हो गई सो हो गई। इस तरह के लोगों को, चाहे वो मैं को क्यों ना हूँ, अगर मैं एक लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं इंसानियत को पामाल कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे भी मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई भी आ सकते हैं। हमारे लिए रवाफिज़ भी आ सकते हैं, बरेलवी भी आ सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी आ सकते हैं, कदियानी भी आ सकते हैं, कितने भी चाहे अध्ययन वाले हैं, सब लोग आएंगे। हर कोई अपने दीन पे खड़े हुए हैं। ये तो नहीं है कि हम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान हैं, बस दुनिया में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। हर कोई अपने आप को ठीक समझ रहा है, हर कोई अपने आप को सही बोल रहा है, तो हर किसी के साथ बातें भी करनी होगी हुदूद के, तो हुदूद के अंदर अंदर इन बातों पे बातें होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि मेरा तो आज पहला दिन है, मुझे कोई मौजू का पता नहीं। मेरा भाई यहाँ मौजूद है, हसन साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ब्रॉड पे आ जाए। मैं आया हूँ, लेकिन बातों का मैंने आपको लुबाब खुलासा बयान किए हैं कि इन बातों से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, इन बातों पे इतना तूल भी नहीं देना चाहिए। बस जो बातें हो गई सो हो गई। मैं सबकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि जिन्होंने भी कोई इस तरह की बातें की हैं, सबकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलता है, दुनिया है ना, हर तरह के लोग होते हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहली बात तो मैं हसन भाई की शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद करेंगे। मौलाना साहब, मेरी तरफ से आपको दोबारा से खुशामदीद इंशाल्लाह। मैम जी इंशाल्लाह एक मैं वजाहत भी करना चाहता हूँ। जाहिद अस्कानी साहब है और आप भी होगी इंशाल्लाह, और हमारे को 2-3 साथी और भी है। हमने इंशाल्लाह इस्लाम के दायरे और मुहज़्ज़ब तहज़ीब के बारे में इंशाल्लाह हमने एक तरतीब बनाई है। जो भी उसमें आते हैं इंशाल्लाह हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन गालियाँ नहीं। एक अगर वो गालियाँ देंगे 1-2 मरतबा हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह वो हम नहीं छोड़ेंगे, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे भी एक मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ। आपके बारे में मैंने कुछ लोगों से गलत बातें सुनी हैं, तो मेम साहब मेरे लिए आप मोहतरम हैं और उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। सही है, आप नाराज मत हैं इंशाल्लाह। इस तरह ना कहें। आपको पता है कि जब आपकी मैंने पहले दिन आपकी जब दलाइल और उस तरह से सुना था तो मैं आपकी बड़ी कायल हो गई थी, आपको याद है? 2 सवाल पूछने सन इन्हां कोलों। नहीं, इरफान जट दी भैन दा फुद्दा मैनू खोल लैण दे, मैनू शायरी आई हुई है। ओए इरफान जट, ओ तुहाडी सारी कादियानियत दी मां दा फुद्दा ते तेरी नच्छो रंडी जेड़ी अम्मा जान चौक च फुद्दा मरवांदी सी, ओदी मां दे फुद्दे च मैं शाहिद नू ते शाह नू ते तौसीक अवान नू तिन्हां नू वाड़ दिया, क्योंकि ओदा फुद्दा इन्ना वड्डा खुला होया सी। ए तुहाडी नौशी शेरनी रंडी जेड़ी उत्थे बहंदी रोंदी है, ए तुहाडा कंजर खाना रो रही है। नौशी शेरनी दे नाल भी 15 बंदे ने ज़िना कीता होया गश्ती दे नाल। ठीक हो गया काकाश भाई। अच्छा जी, मैं चुम्मे शबाब की लाइफ ते सिर्फ इस वास्ते गया सा कि चुम्मे शबाब ते पीर चस्कानी दोवे कलमा पढ़ के कहन कि मैं शराब पीना, ठीक है, दोवे कलमा पढ़ के कहन, या मैं कोई ड्रग्स पीना, ए दोवे कलमा पढ़ के तुसी कहो तुहाडी भैन नूं लुल, ते मैं वड्डा हरामदा वां जे मैं अपनी मैडिकल रिपोर्ट इस प्रोफाइल अपनी लाइफ दे उत्ते ना चलावां, मैं वड्डा हरामदा होवां। ठीक है, हुण गल आ जांदी है पीर चस्कानी साहब, तुसी इत्थे कुरान शरीफ दी तफसीर गलत कीती, डॉक्टर साहब ने तुहानूं ठुड्डे मारे, हैं बिस्त होया तू,
है इतों फिर सानू तू गाला कट के नसिया ते चुम्मे शबाब तू ऐसी खंजीरनी दी बच्ची है भैन नू लोली नुसरत मेमन अज तक नहीं तू मन्नी कि भैन नू लोली है नुसरत मेमन डिफॉल्ट पाकिस्तानी विक्टिम ऑफ 110 केस सेंड टू जेल ओ कुत्ते दी ओ बच्ची ओ हराम दी ओ भैन नू लुल जे तुहाडी नू भी गांडू कुत्ते दे आ पुत्रा ओए केड़ा तू पठान भैन तेरी नू लुल पावां इत्थे आ तेरी मां दा फुदा तू अपनी फोटो ते वहा इत्थे गश्ती मां दे बच्चे है केड़ी गंदे नुतफे दी पैदावार है तू तेरी मां नाल जना करां तेरी भैन दा फुदा मारिया रंडी औरत दे बच्चे तुहाडी भैन नू लुल मारा तुहाडे शायद बाबा आया ए बाबा अपनी भैन दे फुदे च वड़ के ए सबूई दे फुदे च निकलदा उत्ते आ ना इत्थे आके गल कर ओ दलिया मिर्जा खंजीर भी यही करदा सी नच्छो रंडी नू लिजा के मंजी दे थल्ले वड़दा सी ओ बाबा आया बाबा तेरी भैन दा फुदा तेरी सबूई दा ओ तेरी भैन दा फुदा तेरे मसरूर जी दा जेड़ा बुंड मरवांदा है ओ कुत्ती दे बच्चे तू मेरा लन रिकॉर्ड कर मैं तेरी मां दी अन्ना च लन मारा ओ मैं तेरी भैन दे फुदे च लन मारा गश्ती दे बच्चे उत्ते आ मैं तेनू काल चुक रहा कुत्ती मां दे बच्चो कादियानियो तुसी हो हराम दी औलाद ओ तुसी सूर दी औलाद हो गाला बाबे तेनू मिर्जे नू इस वास्ते पड़ रही है कि तू अपनी मां दा हरामी बच्चा है जिवें इरफान जट है ये अपनी भैन छड़ के गया सी शाहिद कोल फुद्दी मरवान नू छड़ के गया सी इरफान जट उत्ते आ तुहाडी भैन दा लन ओ तुहाडी सारी कादियानियत अलेक्जेंडर डोई ने लिख के दिसा कि मिर्जा खंजीर हराम दी औलाद सी नदा नसर दस रही है मसरूर खोते नू कह रही है जेड़ा तेरा साला खोता ओ खोता मसरूर तू झूठा है तू रंडी दा बच्चा झूठा ओ मसरूर खोते नू कह रही है कि तू कुत्ती दा बच्चा है ए तुहाडी कादियानियत है काफरो तुसी मुर्तद हो ओ चुस्कानी तू रंडी दा बच्चा तू सब तो वड्डा कज़ाब है तू इत्थे आके सारे नू झूठ बोलिया तू हुसैनी दी बरात ते झूठ बोलिया कि तू मसरूरे दी बेटी नाल ज़िना करदा रहा है तू ओ चुस्कानी है कज़ाब है वक्त दा सब तो बड़ा कज़ाब है चुस्कानी तू रंडी दे बच्चा राव भाई ओ दसो कि जिस वेले उसने कहा है कि निदा नसर ने कंजर खाना खोलिया होया ओ भी दसो इन्हां नू हां जी ओ तुहाडी मां दे नाल मां भी लग गया ओ कहंदी है मसरूर भी लग गया मुबशर भी लग गया उस्मान भी लग गया ओदा सक्का भरा ओ आमर जेड़ा ओदा मुतसक्का प्यो एक है मां दो रंडियां ने ओ कंजरी दा बच्चे नू हुशियारी नहीं आ रही है ए मसरूर नू दस रही है ए तुहाडी भैन नू लड़ वड़ रहा है ओ जाटे रिकॉर्ड करके लेके जाए तेरी मां दा तेरी दा फुदा तेरे नच्छो रंडी जेड़ी अम्मा जान चौक च बह के धोती पा के फुदी मरवांदी सी उन्हें 10,000 रुपए इकट्ठे कीते ओ बाबा उत्ते आ तेरी मैं भैन दा फुदा खोला तू सही पक्का दलाल है तू अपनी भैन नू पेश कीता ओ उम्मे शबाब जेड़ी है ओ कादियानी है ओ कल भी कादियानी से और आज रंडी ओ आज भी कादियानी है ओ कादियानी दी सहूलतकार है ओ बहुत बड़ी शातम है मेरे बाप ने नारा केड़ा लाया बाबे ने एक पैर जुत्ती दा मिलदा पुत्तर कुत्ती दा तुहाडी भैन दी पुत्ती मर रही है मेरे बाप ने ना वाकई है किसी हराम एक कादियानी सारे मिर्जे नू गाला कटदे ने ए चुम्मे ए बाबे ने लाया जेड़ा ए बाबा सिर्फ अपनी भैन दी कोपन वेचण आया है ए बाबा जेड़ा है दलाली करदा है ए सिर्फ अपनी भैन दे टोकन वेचण आया है ओ दूजे जेड़ा उत्थे ओ जेड़ा आया सी मैं लंदन च ए कर लिया ओ सिर्फ अपनी बराड़ दे फॉलोअर लैण आया सी एक रंडी दी बराड़ ते क्योंकि ओ कुत्ती मां दा बच्चा तू पठान नहीं है तू नस्ली हरामी है जो भी है तू आके इत्थे कैमरा ऑन कर तेरी मैं भैन दे फुदे च लंदन दे अंदर ही वड़ जाना कुत्ती मां दा बच्चा जेड़ा तू बनया मैडम मैडम करन वाला जरफान जट ए तेरी मां नू जेड़ा लन वड़ रहा मिर्जे दी मां नू लन वड़ रहा ए तेरी वजह तो लन वड़ रहा ओ मिर्जा खंजीर जदों मरिया ओदे मुंह चों भी खून आ रहा सी ते गूं आ रहा सी ए मुद्दे काने 2 नंबर ने लिखिया जेड़ा अपनी मां दे नाल जिना कीता ओ मुद्दे काने ने नचोर मिर्जा जेड़ा जम्मिया सी जदों ए मिर्जे दी तस्वीर आ गई है लेटेस्ट तस्वीर भैन नू कुछ खाने होए ते चमचे भर भर के टट्टियां खाओ गश्ती दे बच्चे मरदईओ तुहाडी औकात जे कुत्ती दे बच्चे ओ कुत्ती दे बच्चे तू अपनी मां दे कुत्ते उत्ते पानी पा जेड़ा सड़ गया मरवा के भैन यको ओए मरदईओ
ਉਹ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕੋ ਫੜੋ ਚਮਚੇ ਖਾਓ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਸਰ ਸੁਹੇਲ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਹੇਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੜ ਕਿਨੇ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਦਾ ਨਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਲਾਡੋ ਦਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਡੋ ਦਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਚੱਕੋ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਪਕਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੌਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੂੰ ਔਰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਨੇ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਚੁਸਕਾਨੀ ਤੂੰ ਉਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਚੱਟਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੜ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਜद्दाल ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਨੀਮ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਚੁਸਕਾਨੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਸਰਾ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂਦੇ ਕਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਬੇਟੀ ਨਾਸਰਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਖੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਨਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਉਹ ਰੰਡੀ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਆਫ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਛੋ ਰੰਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ 'ਚ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਦਾ ਮਰਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਸੀ ਚੁਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਬਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾ ਕੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਵਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹਰਾਲ ਪੀਰ ਚਸਕਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ